فارسی لوگ اللہ وارث کہتے ہیں. یہ ان گریز کرنے والوں کو کھلا جواب دیا جائے گا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی وارث ہے؟ اس زمین کا وارث کون؟ اللہ وارث. اس آسمان کا وارث کون؟ اللہ وارث. چاند تاروں کا وارث کون؟ اللہ وارث. شجر و حجر کا وارث کون؟ اللہ وارث. نبیوں کا وارث کون؟ اللہ وارث. ان نبیوں کی تمام عادت و تعلیم کا وارث کون؟ وہ وارث. تو اللہ وارث اگر ہم کہتے ہیں تو ازرو عند الشرع حرام کب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ لفظ وارث عطا کیا ہے. ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. میرے علماء انبیاء کے وارث ہیں. لیکن کون علماء؟ محدثین ہرگز مراد نہیں، مدرسین ہرگز مراد نہیں، مفتیان دین ہرگز مراد نہیں. یہاں مراد ہیں صرف وہ اللہ والے کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں سب ترک ہی ترک کر دیا، سب چھوڑ دیا. تو اب اللہ وارث، تو جب اللہ ہر چیز کا وارث ہے تو اب دیکھنا ہے کہ قیامت میں بھی اللہ وارث ہے کہ نہیں. یہ بات ہم نہیں کہتے، اسلامی کتابیں کہہ رہی ہیں. اللہ کا اسم ذاتی ہے اللہ، باقی 99 نام ہیں. جب اللہ کے 99 نام ہیں تو ان 99 ناموں میں ایک نام وارث بھی ہے، یا وارث ہو. تو جب 99 ناموں میں ایک نام وارث بھی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ بروز حشر وہ کس نام کو اختیار میں لے گا. تو جہاں اس کا نام کریم ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، تو کیا ان ناموں سے کام لے گا؟ نہیں. رب تبارک تعالیٰ اس دن اپنے 98 نام کو پردے میں رکھے گا اور بروز حشر رب ارشاد فرمائے گا کہ میں دونوں عالم کے ذرے ذرے کا وارث ہوں. تو پھر وہ جو اختیارات کلی کا نام لے کر آیا وہ کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے، اور جب نام کا اثر ہوتا ہے اور جب وہ رسول کا بیٹا بن کر آئے تو کتنا بااثر ہوگا، اور جب سیدہ کا شہزادہ بن کر آئے تو کتنا بااثر ہوگا، اور جب علی کا لال بن کر آئے تو کتنا بااثر ہوگا. تو معلوم یہ ہوا یہ ایک لفظ وارث ہر مشکل کا حل ہے، یہ ایک لفظ وارث ہر گناہ کا پردہ ہے، یہ ایک لفظ وارث ہر مصیبت کا علاج ہے. بس ارشاد فرمایا میرے آقا و مولا نے. ایک مولوی صاحب سے ارشاد فرمایا سنا سنا جاؤ تم بہار کے فلاں پہاڑ میں ایک غار ہے وہاں جا کے عبادت کرو. جب وہ گئے آقا عالم پناہ کے حکم سے، اپنے مرشد حقیقی کے حکم سے چاہا کہ ہم غار کے اندر قدم رکھیں تو دیکھا کہ وہاں شیر موجود ہے. شیر نے جو دیکھا تو اس نے اپنے انداز میں جو اس کی عادت ہے وہ اس نے اپنے انداز میں ڈکارا، بس یہ پیچھے ہٹے اور جتنی دعائیں یاد تھیں سب پڑھ ڈالی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ایک لفظ محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے. تمہیں مجھ سے محبت ہے، یہ دعاؤں کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ محبت کی صفت یہ کہ وہ یاد آئے جو تیرا معشوق حقیقی ہے، وہی تجھے بچائے گا، وہی دنیا میں بچائے گا، وہی آخرت میں بچائے گا. بس ایک ہاتھ نکلا اور اس شیر کے جبڑے پر پڑا تو شیر کا جبڑا لٹک گیا. سر جھکا کے غار سے باہر انہوں نے عبادت اور ریاضت کی جو آقا نے فرمایا، وہ مجاہدات کیے. کچھ عرصے کے بعد جب آئے
तो आका हुजूर सरकार वारिस पाक आदम अल्लाह हो जिक्रुहू ने एक बार निगाह उठाई, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, सुना सुना मौली साहब, जब इसमें आजम तुमको याद रहे तो फिर इतनी दुआओं को तकलीफ तुमने क्यों दी? तो इरशाद जब ये फरमाया, जब तुम्हें इसमें आजम याद रहे तो तुमने इतनी दुआओं को तकलीफ क्यों दी? सुना सुना मौली साहब, अगर हम तुम्हें वाक्य बचा न लेते तो क्या हाल होता? बस बातें बारिश समझ में आ गई कि तुम कहीं भी रहो वारसी लोगों, तुम्हारा मुर्शिद तुम्हारे साथ है, जिसने तुमको खरीदा है, वही कब्र में है, वही हश्र में है, वही दुनिया में है, वही आखिरत में है। और यह भी इरशाद फरमाया कि सुना सुना, नज़ा के टाइम हम आएंगे, नज़ा के वक्त हम आएंगे, हम ले जाएंगे, तुम न घबराना। सुना सुना, कब्र में हम आएंगे, तुम न घबराना, सवाल जवाब हम दे लेंगे। अब समझ में आया, वारिस हो तो ऐसा हो कि जमीन के ऊपर वालों का भी वारिस है। जो वारसी मर गया है तो वो मरा नहीं है, पहुंच के बता दिया, अरे जब मैं मौजूद हूं तो मेरा गुलाम भी नहीं मर सकता है। जब जिंदा मौजूद है उसका पीरे बरहक, उसका मुर्शिदे हकीकी, तो मालूम है कि मेरा वारिस पहुंचा मददगार बन के। तो अब बताओ, मदद के वक्त पहुंचे तो कब्र में भी पहुंचे, जमीन के ऊपर वालों की भी मदद हो रही, जमीन के अंदर वालों की भी मदद हो रही। अब मालूम ये हुआ कि हम वारिस आलम पनाह क्यों कहते हैं। एक आलम है, आलम पनाह। वारसियों पर गुरेज किया जाता है, एतराज किया जाता है। मैं बहैसियत एक वारसी खतीब, एक वारसी आलिम होने के नाते अपने मुर्शिद बरहक के इसमें मुबारक के सिलसिले में बहस करना चाहता हूं। और झूम कर बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वारिसे आलम पनाह, ये आलम कौन है और ये पनाह में किसके है? तो क्या लोगों का ये एतराज है कि वारिस की जात, मेरे मौला वारिस की जात आलम पनाह है? साबित कैसे हो? तो मालूम जो हुआ, मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि सारी कायनात, बल्कि दोनों आलम उसी की पनाह में है। ये पनाह की दावत देने वाला जिसने पहले ये इरशाद फरमाया, सुना सुना मोहब्बत करो, तो मालूम हुआ कि मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है कि दोनों आलम इसी के मातहत हैं। इस बुनियाद पर हम वारसी लोग आलम पनाह कहते हैं। अब युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले, वो किसी से मोहब्बत नहीं करते। तो फिर अब देखना यह है कि मोहब्बत कहते किसे हैं, मोहब्बत का मकसद क्या है, मोहब्बत की बुनियाद और मोहब्बत की रूह क्या है। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। बाएं जानू पर हजरत मोहम्मद इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं, और दाएं जानू पर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। अपने नाना के दाएं जानू पर जिब्राइल अमी आए, हाजिर दरबार रिसालत पे, फिदा का या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के हबीब, एक तरफ आपका बेटा मौजूद है, दूसरी तरफ आपकी बेटी का बेटा मौजूद है। ये अल्लाह के हबीब, आपको इब्राहिम से मोहब्बत है या हुसैन से? जनाब जिब्राइल भी आ रहे हैं तो एक लफ्ज मोहब्बत पर गुफ्तगू हो रही है। ये अल्लाह के रसूल, बेटे से मोहब्बत है या बेटी के बेटे से मोहब्बत है? मैं एक बार अपने बेटे को देखा, एक बार हुसैन की तरफ देखा, एक बार सैयदा के चेहरे को देखा। इरशाद फरमाया, जिब्राइल मुझे हुसैन से ज्यादा प्यार है, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। तो मालूम जो हुआ तो उस मोहब्बत की जमानत और उसका सबूत उसके लाल ने दिया जो
आजमेर में जलवा फरमा है। शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दी तो हुसैन, दी पनाह तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा तो हुसैन, बिनाए ला इलाहा तो हुसैन। यानी इस हक और मोहब्बत की बुनियाद को दोबारा मुस्तहकम और मुकम्मल किया है तो वो सैयदा तुम्हारे शहजादों ने किया। ये है वो मोहब्बत की जमानत कि सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन ठहरो, जिब्राइल से आका ने क्या फरमाया? मुझे हुसैन से प्यार, मुझे हुसैन से मोहब्बत है। बस जिब्राइल अमी तशरीफ ले गए। कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे का विसाल हो गया। जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम परवान चढ़े, आपकी आबियारी हुई, परवरिश की गई। लेकिन ये बज़ाहिर बचपना, बस तवज्जो चाहता हूं, इस जुमले पर तवज्जो चाहता हूं कि ये बज़ाहिर बचपना था। कौन है जो इमाम कायनात को बच्चा कहे? इसलिए कि जवाब वहां नहीं दिया, जवाब दिया तो करबला में। यानी जब सर गया तो जवाब आया, नाना आपने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हम पर। ओए नाना, आपकी उम्मत और आपके दीन की मोहब्बत में हमने अपने पूरे घर को खुद को कुर्बान कर दिया। ये जवाब आया एक मोहब्बत का। गोया मोहब्बत नाम है कुर्बान होने का, मोहब्बत नाम है निसार हो जाने का, मोहब्बत नाम है लुट जाने का। बस मुर्शिदे बरहक का पैगाम अब समझ में आया। एक लफ्ज़ मोहब्बत, सुना सुना मोहब्बत करो, सुना सुना मैं देवा हूं। और ये भी इरशाद फरमाया, सुना सुना मैं जिसको मुरीद करता हूं उसकी 7 नस्लें अगली और 7 पिछली मुरीद करता हूं। ऐसा मुर्शिद लाए कोई, इतने लंबे लंबे हाथ। इरशाद फरमाया कि तुमने हमको नहीं पकड़ा, हमने तुमको अज़ल में पकड़ा था। तो जो वाजी सुबह कयामत तक होगा, अज़ल में मेरे मौला ने तुम्हें खरीद लिया था। ये वजह थी कि आका वारिस ने ये इरशाद फरमाया, रब तबारक तआला के हुजूर में ये बात पेश की, ए अल्लाह अच्छे अच्छे सब तेरे, खराब खराब सब मेरे। ये बेन ही वही जुमला है जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अपनी उम्मत से कि जब सालिहीन बख्शे जाएंगे, सिद्दीकीन बख्शे जाएंगे, कामिलीन और आबिदीन बख्शे जाएंगे, रियाजत और इबादत करने वाले बख्शे जाएंगे, तो फिर मेरी गुनाहगार उम्मत, इरशाद फरमाए मामूली मामूली गुनाह तो मेरी उम्मत के लोग बख्शवाएंगे। लेकिन जिस गुनाह की कोई भी कहीं से मुआफी नहीं, मैं उन गुनाह कबीरा वालों के लिए शफी हूं। नहीं, मेरे मौला ने कहा, अरे तुम ठुकराए निकले हो, तुम ठुकरा दिए गए हो, तुमको किसी ने अपनाया नहीं है। आओ इधर आओ, खराब लोगों के लिए हम हैं, इसलिए कि जिनका कोई खरीदार नहीं था उसको खरीदा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज तुम्हारा कोई खरीदार नहीं है तो आओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के हाथ में बिक जाओ। आओ हमसे वादा कर लो कि मोहब्बत करेंगे। यह है वो कौमी यकजहती का नारा जो पूरी दुनिया में इस अंदाज में सिर्फ एक ज़ाते गिरामी ने ऐलान किया, और उस ज़ाते अक़दस का नाम है वारिसे आलम पनाह। तो अब मोहब्बत, मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहब्बत दर हकीकत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो मोहब्बत अगर है तो ईमान मुकम्मल, मोहब्बत है तो दीन मुकम्मल, मोहब्बत है तो इस्लाम मुकम्मल, मोहब्बत है तो सब कुछ नामुकम्मल। और अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इरशाद फरमाया, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यानी वो ईमान वाले जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो किसी से मोहब्बत नहीं करते। तो अब सबूत मिला, मेरे वारिस से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। इसलिए कि मेरे मौला ने
ایک مسئلہ اور حل کیا. آج ہم وارثیوں پر بڑے رقیق حملے ہوتے ہیں. دنیا کے سلسلے کہ جو خلفاء ہیں, جو گدی نشین اور سجادہ نشین ہیں, وہ جب مرید کرتے ہیں کسی شخص کو تو کس کا مرید کرتے ہیں؟ اپنا کرتے ہیں نا. تو پھر مرید ہونے والے کا پیر کون ہوا؟ جس نے مرید کیا. میرے آقا یہ احرام پوش, یہ خرقہ پوش, یہ خدائی لباس اوڑھنے والے, جس نے اللہ کا پسندیدہ یہ لباس زیب تن کر لیا, تو جو اللہ کا لباس جس نے پہن لیا وہ کون ہوا؟ تو یہ لباس اللہ کا, اور جس نے اللہ کے لیے لباس اوڑھ لیا تو یہ جسم اللہ کا. تو بس اللہ کے سوا ہے کون؟ اب سمجھ میں آیا؟ اللہ وارث. تو آپ وارثیوں کو جواب دینا چاہیے کہ اگر کوئی تم سے سوال کرے یہ احرام پوش تاریخ صلاۃ ہے, نماز نہیں پڑھتے, کیا ان کا مرید ہونا چاہیے؟ ضرورت مسئلہ تاریخ صلاۃ کا مرید نہیں ہوتا ہے کوئی, شرعاً منع ہی نہیں بلکہ حرام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ تاریخ صلاۃ کا کوئی مرید نہیں ہوتا. تو جواب دے دو واسیوں, یہ احرام پوش ان کے لیے سرکار عالم پناہ نے ارشاد فرمایا اور ضمانت دے دی کہ تم آنکھ میں آنکھ ڈال کے جواب دو, تم مقابلے پہ کھڑے ہو کر جواب دو کہ کوئی احرام پوش اگر مرید کرتا ہے تو اس کا پیر وارث عالم کل ہے, اس کا مرشد وہی ایک ذات ہے. یہ رہبر ہیں ان کے قائم کیے ہوئے, یہ وکیل ہیں تمہارے, یہ گائیڈ ہیں تمہارے کہ جہاں تم بہکو یہ تمہیں بچا لیں. اور یہ ارشاد فرمایا, سنا میرے احرام پوش کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, سنا میرے احرام پوش کو جس نے دیکھا اس نے مجھے دیکھا, سنا میرے احرام پوش کی عزت میری عزت ہے, سنا میرے احرام پوش کا احترام میرا احترام ہے, اور میرے احرام پوش کی بے عزتی میری بے عزتی ہے. اس لیے سرکار عالم پناہ کے سلسلے میں جو بھی داخل ہوتا ہے اس داخل ہونے والے کا مرشد برحق اور پیر میرا آقا اور میرا مولا یعنی سرکار وارث عالم پناہ کی ذات گرامی ہے. یہ مسئلہ صاف ہو گیا کہ تاریخ صلاۃ کا مرید ہوا جائے کہ نہ ہوا جائے. آپ سرکار کے بارے میں اعتراض کرنے والے جواب دیں کہ ان کے بارے میں صلاۃ کے بارے میں کیا رائے ہے. معاذ اللہ سرکار تاریخ صلاۃ ہیں یا نہیں؟ تو ان کے لیے نوری میاں مہاراجہ شریف کے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت اور رضوان کے پیر و مرشد نے ارشاد فرمایا کہ ان سے جب پوچھا سرکار وارث عالم پناہ, مشکات حقانیہ میں یہ بات موجود ہے, جب ان سے دریافت کیا گیا کہ حضور سرکار وارث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ارشاد فرمایا اب نہ ایسا آئے گا جتنے مرتبہ تو درجات ہیں اس پر تمام کر دیے گئے. تو یہ بات بریلوی عقیدے کے لوگوں کے لیے ثبوت بن گئی ہے. یہ ہمارے یہاں کتابوں میں موجود ہے. اس کتاب کا نام مشکات حقانیہ ہے. حضرت شیر محمد شاہ جی میاں رحمۃ اللہ علیہ پیلی بھیت شریف ارشاد فرمایا, ایک پوچھنے والے نے پوچھا, ارشاد فرمایا کہ جو سرکار وارث پاک سے محبت نہیں کرتا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی صورت نہ دیکھوں. یہ واقعہ بھی مشکات حقانیہ میں موجود ہے. اور حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کچوچی علیہ رحمت و رضوان نے گواہی دی ہے, آج سے 500-600 سال پہلے آنے والا ہے پورب کے علاقے میں, اس کا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا. یہ گواہی دی سیدنا شاہ عبد الرزاق بانسوی علیہ رحمت و رضوان 273 سال شاید ہو چکے ہیں پردہ کیے ہوئے. انہوں نے ارشاد فرمایا آپ بعد نماز فجر جب وظیفہ پڑھتے تھے تو دیوا شریف کی طرف رخ کر کے اور سینے کے بٹن کھول کے اور لمبی لمبی سانسیں لے کر کے مسکراتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے. مریدین نے کہا کہ حضور یہ ایک ہی سمت کیوں اختیار کیے؟
سرکار اس کا سبب کیا ہے؟ اور بھی رخ ہیں. ارشاد فرمایا آفتاب فقر آنے والا ہے، میں اس کی کرنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ساری کائنات اس کے نور اور اس کے کمالات کے ماتحت ہیں، یعنی بارش عالم پناہ آنے والے ہیں. یہ بشارت دی حضرت شیخ سارنگ علیہ رحمت رضوان نے بھی، یہ بشارت دی حضرت شاہ مینا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے. وہ کون ایسا ولی آئے کہ جس نے بشارت نہ دی ہو اور یہ گواہی نہ دی ہو کہ آنے والا، وہ آنے والا ہے جو ساری کائنات میں جس کے کمالات اظہر من الشمس ہوں گے. یہ ہے میرے مولا کی ذات اقدس.